सत श्री अकाल। टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के नाल। पीएम मोदी का दावा 100 दिनों में देश होया होर मजबूत। मोदी ने कहा 100 दिनों के अंदर 3 तलाक कानून, अतवाद विरोधी कानून, जम्मू कश्मीर में विकास ते जनता नूं लुट्टण वालियां नूं सही ठिकाने पहुंचाया। सोनिया गांधी ने कांग्रेस की संभाली वागडोर, देश की आर्थिक स्थिति नूं चिंताजनक दस्सिया। मोदी सरकार ते बोलिया तिखा हमला, कहा मोदी सरकार डिगदी आर्थिक स्थिति तो देशवासियों का ध्यान हटाउण दी कर रही है कोशिश। बटाला की पटाका फैक्ट्री विच होए धमाके ते सियासत हुई शुरू। बिक्रम मजीठिया ने मुआवजे की राशि वधाउण दी कीती मांग। हादसे की जांच भी हाई कोर्ट के जज तो कराउण दी कीती मांग। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबका प्रधान मनजीत सिंह जीके वालों नवीं सियासी पारी आरंभण का ऐलान। पार्टी का नाम ते एजेंडे का 2 अक्तूबर नूं करनगे ऐलान। मूल रूप विच सिखां दे धार्मिक मसलिਆਂ नूं उठाउणगे जीके। ते पंजाबी गायकां नूं बदमाशी करनी पई महंगी। मोहाली पुलिस ने एली मांगट ते रमी रंधावा खिलाफ दर्ज किया पर्चा। एली मांगट हिरासत विच जबकि रमी रंधावा नूं मिली जमानत। सोशल मीडिया ते एक दूजे नूं जानों मारन दियां दे रहे सन धमकियां। ते हुणे ना खबरां दा विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की राजधानी रांची के तारा मैदान में एक रैली नूं संबोधन करदिआं 100 दिनों में केंद्र सरकार दीआं उपलब्धियां गिणवाईआं। उन्हां भ्रिष्टाचार नूं लैके विरोधी धिरां उपर शब्दी वार कीते। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने लोक सभा चोणां वेले कामदार ते दमदार सरकार दा वादा कीता सी। बीते 100 दिनों में देश ने इसका ट्रेलर देख लिया है। 100 दिनों के अंदर 3 तलाक कानून नूं लागू किया, अतवाद विरोधी कानून नूं मजबूत किया, जम्मू कश्मीर विच विकास की शुरुआत की ते जनता नूं लुट्टण वालियां नूं सही टिकाणे पहुंचाउण की कोशिश की ते इस बारे तेजी नाल काम हो रहा है। मोदी ने चिदंबरम ते हमला करदिआं असिद्धे रूप विच कहा कि कुछ लोग सही थां यानी कि जेल चले गए ने। एक ऐसी सरकार जो पहले से भी ज्यादा तेज गति से काम करेगी, एक ऐसी सरकार जो आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। बीते 100 दिन में देश ने इसका ट्रेलर देख लिया है, अभी फिल्म बाकी है। हमारा संकल्प है मुस्लिम बहनों के अधिकारों की रक्षा का। 100 दिन के भीतर ही 3 तलाक के खिलाफ कड़ा कानून लागू कर दिया है। हमारा संकल्प है आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का। पहले 100 दिन में ही आतंक निरोधी कानून को और मजबूत कर दिया गया है। हमारा संकल्प है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने का। 100 दिन के भीतर ही इसकी शुरुआत हमने कर दी है। हमारा संकल्प है जनता को लूटने वालों को उनकी सही जगह पहुंचाने का, और इस पर भी बहुत तेजी से काम हो रहा है और कुछ लोग चले भी गए अंदर। सोनिया गांधी दे पार्टी दी वागडोर संभालण तो बाद अज कांग्रेस की एक वड्डी बैठक हुई। बैठक विच सोनिया गांधी ने देश की आर्थिक स्थिति नूं चिंताजनक दसदिआं मोदी सरकार ते तिखा हमला बोलिया। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार आर्थिक स्थिति तो देश का ध्यान हटाउण की कोशिश कर रही है। बैठक विच साबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ते प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के सारे दिग्गज नेता मौजूद सन, पर राहुल गांधी इस बैठक विच नहीं पहुंचे। सोनिया गांधी ने सरकार ते आर्थिक स्थिति ते ध्यान देने की बजाय बदले की भावना नाल सियासत करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति गंभीर है, घाटा वध रहा है तो लोगों का विश्वास डोल रहा है। वित्तीय घाटे कारण लोगों का ध्यान मोड़न लई सरकार सिर्फ बदला लैण की सियासत विच लगी हुई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे विच है। वर्करां नूं हमलावर रुख अपनाउण की सलाह दिंदिआं सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस नूं हमलावर रुख अपनाउणा पएगा। सिर्फ सोशल मीडिया ते सरगर्म रहण नाल काम नहीं चलेगा, सानूं होर बेहतर करना पएगा। सब तो महत्वपूर्ण गल यह है कि लोकां विच जाना पवेगा। उन्होंने कहा कि कुछ समय लई विच विचाले अंतराल आ गया सी, पर हुण उन्हां दी ताकत दा इम्तिहान है। On the economic situation in the country, and let me begin by saying that the country is today in the midst
of a dangerously protracted slowdown. And this is something which is not a statement being made only by the Congress party people, but everywhere, whether you talk to people in industry or you talk to journalists, the common theme is that the economy is going from bad to worse. And the dangerous thing about the present situation is that the government is complacent enough not to realize that we are in the midst of a protracted economic slowdown. For the first quarter of 1919-20, the national income growth rate has declined to 5%. 5 quarters successive downgrading. And this reminds me of the situation that prevailed in 2008 when our government was in power. Because of international financial crisis, we faced a very challenging situation, and we faced that situation head on, and we converted that crisis into an opportunity to revitalize our economy. And in the situation that our country is faced today, 3.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੂਬੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ 19 ਸਾਲਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਟਲਣ ਲਈ ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੂਬੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਬੁਨੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਨ ਸਿੰਘ ਤਦ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸਨ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਨ ਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। जी, जैसा कि बलदेव कुमार ने इंडियन मीडिया को बयान दिया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी पर तशद्दुद होता है, उधर इन पर जुल्म होता है, तो ये बिल्कुल झूठ पर मबनी है। बलदेव कुमार सियासी पनाह लेना चाहता है इंडिया में। दरअसल वो मेरे वालिद के कत्ल में मुलविस है। इधर हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है, पेशावर हाई कोर्ट में, तो इसी सज़ा से बचना चाहता है। उसे पता है कि अगर वो इधर रहा तो उसे सज़ा मिलेगी। इसी सज़ा से वो बचना चाहता है और इंडिया में सियासी पनाह लेना चाहता है। इसी सियासी पनाह के लिए उसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करनी पड़ रही हैं। उसे उधर की जन से इस्तेमाल कर रही हैं कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा चलाएं ताकि इधर जो हमारा जो करतारपुर कॉरिडोर है वो ख़राब हो। असल में माइनॉरिटी को पाकिस्तान से कुछ ख़तरा नहीं है, माइनॉरिटी को बलदेव कुमार और उनकी फैमिली से ख़तरा है, क्योंकि ये एक दहशतगर्द फैमिली है। इधर इसने स्मगलिंग की, कत्ल किए, तो हमें बलदेव कुमार की फैमिली से ख़तरा है, पाकिस्तान से कुछ ख़तरा नहीं है। अगर हुकूमत हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना चाहती है तो बलदेव कुमार और उनके भाइयों से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें। वो हमें बार बार धमकियाँ दे रहे हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, बल्कि गुंडों बदमाशों को हमारे घर भेज रहे हैं, तो उनसे हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। जी, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਫਸ ਹੀ ਗਏ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਲੇਖੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ, ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਵਾਹ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। IG ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਿਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਇਕੱਤਰਤਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ 24 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬਟਾਲਾ ਪੁੱਜੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਡੀਸੀ ਤੇ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਗਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਫਸਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਅਫਸਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਟੈਪ 1 ਉਹ। ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ 2 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MP ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਆਫ ਕਿਨ ਨੂੰ, 10 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਫਰਦਰ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਨਲਾਇਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਆਫ ਕਿਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੌਬ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ADC ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰ ਦੂਗਾ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ CM ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗੇਂਸਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ IAS ਅਫਸਰ ਮਤਹਿਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਾਓ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਸ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30, 40 ਜਾਂ 50 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਲਈ? ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬੌਬਟੇਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੌਇਸਿਸ ਸੇਮ ਡੇ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫॉर ਅ ਸਮਾਲ ਫੀ, no contract, no reserve and no hidden fees। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਫ੍ਰੀ। 410 204 2084। ਅਗੇਨ 410 204 2084। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਅੰਦਰ ਘਿਰੇ ਨਿਹੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ।
ਕੈਂਟਰਬਰੀ ਦੇ ਆਰਕ ਬਿਸ਼ਪ ਜਸਟਿਨ ਵੈਲਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਕਾਰੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸਮੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਦਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਰਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ 19-21 ਦਾ ਫਰਕ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਰੱਟ ਹੀ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕਿਆਸਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। 7 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਜੀਕੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੁਣ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੀਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜੀਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਹਾੜੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਓਟ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧੀਵਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। मैं समझदा वां कि फैसला लिया अपने दोस्तां नाल मिल के और संगत दे विच संगत दे सारे ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ और तकरीबन ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਉਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਫੰਡਸ ਹੋਣ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਟੋਟਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੜੇਗਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਐਸੀ ਗੜਬੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਣ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਐਲੀ ਮੰਗਟ ਨੂੰ 11 ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੰਮੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਐਲੀ ਮੰਗਟ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰੰਮੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਰੰਮੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਐਲੀ ਮੰਗਟ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰਵਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲੀ ਮੰਗਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ
ਸਰ ਕੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮੁਕੱਦਮਾ 294 506 294 504 505 ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਗਾਇਕ ਰੰਮੀ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਐਲੀ ਮਾਂਗੜ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਪੁੱਜਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੰਮੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੰਮੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਐਲੀ ਮਾਂਗੜ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੀ ਐਲੀ ਮਾਂਗੜ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਰੰਮੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਂਗੜ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਟਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 200-300 ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਪੋਰਟਰ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਹੈਵਿੰਗ ਐਨੀ ਵੈਪਨ ਨਥਿੰਗ ਐਂਡ 3-4 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਆਪ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਛ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਕੋਈ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸ ਹੈ ਬਰੀਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇ 200 ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਉਹ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ ਸੀਗੇ। ਮੈਮ ਕਿਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ? 295 ਇਹ ਲਾਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਠਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੈਂਠੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕਿਤੇ ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ 295 ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ? ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਇਸ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਤਬਾਦਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕੁਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਥਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਪਟਵਾਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾਖਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਉਸੇ ਥਾਂ ਯਾਨੀ ਥਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 30,000 ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਕੁਟਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਥਰੀਕੇ ਦੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਲ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਥਣ ਨੂੰ ਅਸਲੇ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਾਲਾ ਪਠੂਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਥਣ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 315 ਬੋਰ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਸਣੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 17 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਬਿੱਲੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੌਰਾਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਲਾ ਭਾਟੂਆਂ ਗੈਂਗ ਆ ਉਸ ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੌਰਾਨੇ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 6-7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਮੌੜਾ ਥਾਣਾ ਛਾਜਲੀ ਅਤੇ ਸੂਲਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਦੌਰਾਨੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ 315 ਬੋਰ ਪਿਸਟਲ ਤੇ 3 ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਲਾਈਵ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਵਾਗਡੋਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਆਰੰਭਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਐਲਾਨ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ ਜੀਕੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਲੀ ਮੰਗੜ ਤੇ ਰਮੀ ਰੰਧਾਵਾ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਪਰਚਾ। ਐਲੀ ਮੰਗੜ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ, ਜਦਕਿ ਰਮੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਧਮਕੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।